یہ ایک عمل ہے، آپ کو کٹورا بھی ملا، گھٹلیاں میں ملی، یہ اس کا نام ہے تونگری کشکول۔ تونگر، تونگر کہتے ہیں کس کو؟ مالدار کو۔ تونگری کشکول، یہ کٹورا بھی آپ کا، تھیلی بھی آپ کی، گٹھلیاں نہ لے جانا، ایک گٹھلی بھی لے گئے تو بڑا سخت نقصان ہوگا، تجربہ کر لینا۔ پھر گٹھلیاں نہ لے جائیں، اور پڑھنا کیا اس پہ؟ صرف 45 بار یا قادر یا نافع، بس گٹھلیوں میں، تھیلی میں آپ کے پاس گٹھلیاں ہوں گی، تھیلی میں گٹھلیاں ہیں نا، اس کو کشکول میں ڈالیں، اس کو کٹورے میں ڈالیں، آپ کے پاس ہیں، میں آپ کو خود عمل کرواؤں گا۔ یہ روز عمل کریں گے، ذہن نشین رکھیں، روزانہ تراویح کے بعد یہ عمل ہوگا، اور نیچے ایک گٹھلی بھی نہ گرے۔ خیال کرنا، ایک ایک وہ گٹھلی ہے، آپ کو علم ہے یہ گٹھلیاں کون سی ہیں؟ ہر گٹھلی کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ سورۃ اخلاص، کلمہ، درود، ذکر، اعمال کیے ہیں۔ یہ وہ مبارک گٹھلیاں ہیں، یہ وہ مبارک گٹھلیاں ہیں۔ ہاتھ پہ تھیلی، ہاتھ پہ رکھیں، دائیں ہاتھ پہ تھیلی بچھا لیں، اس کے اوپر رکھیں کٹورا، کشکول، تونگری، رکھ لیا۔ اب یہ آپ کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، اس کے 15 بنتے ہیں، یہ دیکھیں 12 انگوٹھے کی 3 لکیریں، 12 اور 3، اور اگر 15 کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 45، بالکل آسان۔ اب اس کو رکھنا ہے دائیں ہاتھ میں، کس میں؟ دائیں ہاتھ میں رکھنا۔ بڑا عجب عمل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ وہ گٹھلیاں ہیں، یہ وہ مبارک گٹھلیاں ہیں، ان کی نسبت اعمال کے ساتھ ہے، ان کی نسبت سورۃ اخلاص کے ساتھ ہے، ان کی نسبت کلمے کے ساتھ ہے، ان کی نسبت یا مسبب الاسباب کے ساتھ ہے، ان کی نسبت درود پاک کے ساتھ ہے، اور ان کی نسبت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ یہ وہ گٹھلیاں ہیں، یہ وہ گٹھلیاں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے کشکول تونگری کے ہمیشہ بھرے رہیں، کبھی خالی نہ ہوں، اور اللہ کبھی خالی نہ رکھے، اللہ اپنے در کا محتاج رکھے، اللہ در کا محتاج نہ رکھے۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ کشکول وہ ہے جس میں 7 آسمان اور 7 زمین کی برکات اللہ بھر دے گا اپنے نام کی برکت سے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے برکات من السماوات والارض، کہ ہم 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں، یہ 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں بھروانے والا کشکول ہے، یہ وہ کشکول ہے۔ اپنے مسائل کا تصور کر کے، اپنے مسائل کا تصور کر کے، اپنے مسائل کا تصور کر کے، یہ کشکول دائیں ہاتھ میں، اور صرف ہم نے 45 بار پڑھنا ہے، یا قادرو پڑھیں انگلیوں پہ، یا قادرو یا نافعو، یا قادرو یا نافعو، اس پہ پھونک مار دیں، پڑھ لیا۔ کتنے منٹ لگے ہوں گے اندازہ؟ 3 منٹ؟ دیکھا نہیں نا کسی نے اصل میں، چلو 3 منٹ شمار کر لیتے ہیں۔ 3 منٹ کے اندر آپ 7 آسمان اور 7 زمین کی برکات پا لیں۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ایسا سودا ہے جو گھاٹے کا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ اس پہ پھونک مار دی، اب ان دونوں گٹھلیوں کو اپنے ہاتھوں پہ ملیں ایسے، اور پھر یہی ہاتھ اپنے چہرے اور بدن پہ ملیں، اپنے ہاتھوں پہ اس کی برکات لیں، ان گٹھلیوں کی برکات اپنے ہاتھوں میں لیں، گٹھلیاں نیچے نہ گریں، اور پھر اس کو اپنے چہرے پہ،
अपने बदन पे इस गुठलियों को, इन हाथों को मल लें, हर बार ऐसे करें। अच्छा, अब ये 24 घंटों में सिर्फ 7 बार अमल करना है। कितनी बार? बोलें बोलें। 24 घंटों में ये 7 बार अमल करना है। दिन और रात में तस्बीह खाने में रहते हुए आपने ये 7 बार अमल करना है। और जब तस्बीह खाने से जाएंगे, थैली साथ ले जाएंगे, ये कटोरा और कशकोल साथ ले जाएंगे, गुठलियां साथ न ले जाना। इसकी बरकत फिर यहां बढ़ती रहे और इस पे जिक्र होता रहे, होता रहे, होता रहे, होता रहे। 7 बार क्यों कह रहा हूं? आसमान कितने हैं? जमीनें कितनी हैं? काबा का तवाफ के चक्कर कितने हैं? कुरान की मंजिलें कितनी हैं? हफ्ते के दिन कितने हैं? कमरी शमसी निजाम बहुत अजीब व गरीब। 7 का दिन है, ये 7 के अदद हैं, तो इसको 7 बार 24 घंटों में 7 बार करना है। लेकिन एक शर्त यह है, अगर इज्तिमाई अमल हो रहा और इसको कर रहा तो इज्तिमाई अमल का नफा भी नहीं होगा, इसका नफा भी नहीं होगा। ये तो इनफरादी वक्त में, इनफरादी वक्त में इज्तिमाई अमल यानी नमाज का वक्त है, तालीम का वक्त है, जिक्र का वक्त है, दर्स का वक्त है, उस वक्त ये अमल नहीं करना। और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, नफिल हर हालत में नहीं कर सकते। नफिल के लिए वुजू पाकी लाजिम है, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। अब इसका तरीका आपने समझ लिया, अब आप तरीका इसका फिर देखें। अपनी थैली को हाथ पे रखें, दाएं हाथ में, इस कशकोल को दाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ में रखने के बाद सिर्फ 45 बार क्या पढ़ना है? सिर्फ 45 बार, या कादिर हो या नाफे हो, सिर्फ 45 बार पढ़ने के बाद इस पे फूंक मारे। फूंक मारने के बाद इन घुटलियों को हाथों में लेकर फिर वो हाथ पूरे बदन पे मल लें। दिन में 24 घंटों में ये अमल कितनी बार करना है? कितनी दफा? अच्छा, अब क्या करेंगे? जब ये रमजान के बाद इसी थैली में रकम रखें, पैसे रखें। जो पहले वाली थैली आपके पास है वो घर रखें, उसमें घर वाले पैसे हों, उसमें घर वाले रकम हो। और जो जेब वाली थैली होगी यही होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होगी, हम एक और चीज भी करेंगे। यकम रमजान में सूरत कौसर वाला अमल आपने किया, उसके बाद 11 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 21 रमजान में सूरत कौसर वाला अमल इसी पे होगा, 27 रमजान में जो अमल इसी में होगा, इसी में होगा। और जो 25 रमजान को बाबरकत नोट दिया जाएगा वो भी इसी थैली में रखना है फायदा। अब तेरी तस्बीह खाना तो तोहफे देता है, अल्लाह देने वाला बनाए। अल्लाह मेरे जज्बे, मेरी नीयतें सच्ची रखे, क्योंकि आप मुखलिस हैं। मैं अपने मुखलिस होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि 4 बंदों में शोहरत के बाद बंदा मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। वो मौत बताएगी, मौत 1 नंबर था या 2 नंबर, दुकानदार था या ईमानदार, वो मौत बताएगी। मुखलिस होने के दावे मौत से पहले नहीं हो सकते, नहीं हो। आप कर सकते हैं, जिनको 4 बंदों में शोहरत नहीं वो मुखलिस होने के दावे कर सकते हैं। ये रोजाना इंशाअल्लाह ताला ये अमल हमने करना है, रोजाना तरावी के बाद ये अमल करना है। रोजाना करा लें ताकि अमल की तजदीद रहे, अमल की तासीर रहे और अमल की ताकत रहे और अमल का कमाल रहे। ये देखें, दाना भी नीचे ना गिरे। और ये इसके अंदर थैली, और थैली के अंदर कशकोल में मैंने ये वापस डाल के थैली इसमें रख दी। तवंगरी कशकोल का जो हदिया है ये पूरी जिंदगी के लिए है। पूरी जिंदगी में कभी गोश्त, चील कवों को डाल देना, लेकिन इसका हदिया है यही, गोश्त, छीछड़े, कोई चीज, चील कवों को हंस पे तौफीक डाल देना,
इसका हदिया है यही, इसके अलावा नहीं है, इसका हदिया यही है।